اشرف سکندر سے ملاقات کر چکا تھا اور پورا گروپ اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ اب ایسے لوگوں کا خاتمہ ضروری ہے جو حریت پسندوں کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں۔ میں انسپیکٹر ترالی سے اچھی طرح واقف ہوں بہن، وہ انشاءاللہ تعالی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اشرف ڈار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے مجاہد کی بہنیں اس قدر کمزور دل نہیں ہوتی۔ ہم کمزور دل نہیں اشرف، شہلا نے قدرے درست لہجے میں کہا، ہم ایسی بہنیں ہیں جو بائیوں کو حماقتوں سے روکنا چاہتی ہیں، مثلا یہ کہ تم دن کے اجالے میں منہ اٹھائے سری نگر میں گھومتے رہتے ہو، یہ بہادری نہیں حماقت ہے۔ میں برقع تو نہیں پہن سکتا نا، بات برقع کی نہیں احتیاط کی ہے۔ اگر تم اپنی غیر ضروری نقل و حرکت کم کر دو تو اس سے جہاد متاثر نہیں ہوگا، ہاں اگر تم گرفتار ہو جاؤ تو جہاد متاثر ضرور ہوگا۔ میں کبھی زندہ گرفتار نہیں ہو سکوں گا کمل جی، ایسی صورت میں شہادت میری ترجیح ہوگی، اشرف ڈار نے بہت مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تب پھر تم اپنی ان ہزاروں بہنوں کو بے سہارا چھوڑ دو گے جن کی حفاظت کرتے چلے آئے ہو، شہلا نے کہا۔ ایک اشرف کی جگہ سینکڑوں اشرف لے لیں گے، وہ سر جھٹک کر بولا۔ وہ وقت آ گیا ہے جب ہم خون سے چراغ جلائیں گے، ایک چراغ بجھے گا تو درجن بھر جل اٹھیں گے۔ اشرف ڈار اب کسی فرد واحد کا نام نہیں، یہی میں کہہ رہی ہوں، اب تم ماگام سکول کے اشرف ڈار نہیں، کشمیر کے اشرف ہو، تم پر تمہارا کوئی حق نہیں رہا، کشمیر کا حق ہے اور کشمیر کا مطالبہ یہ ہے کہ تم خود کو بچا رکھو۔ میں بحث نہیں کر سکتا، یہی میری کمزوری ہے، اشرف نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی غیر ضروری قدم نہیں اٹھاؤں گا، ہاں اگر کسی مارکہ میں شہید ہو گیا تو تم مجھے معاف کر دینا، کسی مارکہ میں تمہاری شہادت ہمارے لیے اعزاز ہوگی بھیا۔ شہلا کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ این اسی وقت نیچے گراؤنڈ سے نعرے گونجنے لگے۔ طلبہ نے آج پھر قابض بھارت کے خلاف جلوس نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاتھ بالکل سیدھا، کوہنی میں خم نہیں آنا چاہیے، ہاں ایسے، شاباش، اب لبلبی دباؤ، گڈ۔ اکبر علی کے شاگرد بہت تیزی سے اور بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ ان کی تربیت گزشتہ 2-3 روز قبل شروع ہوئی تھی اور اب باقاعدہ چاند ماری کی کلاسیں ہو رہی تھیں۔ اس وقت وہ لوگ پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسے حصے میں تھے جہاں سے فائرنگ کی آواز بستیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، پھر بھی بطور احتیاط ارد گرد پہرے دار مقرر کر دیے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کی تربیت کا پیریڈ گزر چکا ہوتا تھا۔ عام طور سے 4 نوجوان ایک گھنٹے تک تربیتی مشاغل میں مصروف رہتے اور پھر 1 گھنٹے آرام کے بعد پہاڑوں میں آ کر ایسے مقامات پر بیٹھ جاتے جہاں سے دور دور تک نظر رکھنی ممکن ہوتی تھی۔ آج صبح ناشتے پر جب سید صاحب نے تربیتی مراحل کے بارے میں اکبر علی سے پوچھا تھا تو جہاد افغانستان میں حصہ لینے والے اس غازی نے جواب دیا تھا، یہ لوگ وہ سب کچھ سیکھ لیں گے جو مجھے آتا ہے، فی الحال ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ انہیں مزید تربیت کے لیے افغانستان جانا پڑے گا، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری حریت پسندوں کو بھاری ہتھیار استعمال کرنے ہوں گے اور ایسے اسلحہ کے استعمال کی تربیت افغانستان ہی میں محاذ پر مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا میرے بھائی، سید صاحب نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا۔ ویسے یہ بتاؤ کہ کیا خونی لکیر کے اس پار ہمارے بھائیوں میں ہماری مدد کی اتنی ہی خواہش ہے جتنی تم بتاتے ہو؟ اس سے کہیں زیادہ، اکبر علی نے جواب دیا۔ مظفر آباد ہو یا لاہور، پشاور ہو یا کراچی، ہر جگہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان جہاد کشمیر کا باقاعدہ اعلان کرے۔ عوام اپنے طور پر حریت پسندوں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ بے بس ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلحہ کی فراہمی ان کے بس میں نہیں ہوتی۔ پھر حکومت پاکستان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں، عالمی سیاست بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایک بات طے ہے، یہ کہ افغان جہاد کی تکمیل کے ساتھ ہی ہزاروں افغان مجاہدین جہاد کشمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں گے۔ اس بارے میں تمام افغان تنظیمیں متحد و متفق ہیں۔ اللہ اکبر، سید صاحب نے دونوں ہاتھ فرن کی جیبوں میں ڈال دیے۔ پہلگام کے نوجوانوں کے لیے اگرچہ سردیاں نہیں آئی تھی، لیکن بوڑھے سید کی عمر ہی ایسی تھی کہ انہیں اس موسم میں فرن پہننا پڑتا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلگام کے حسین آسمان اور آسمان سے باتیں کرنے والی برف پوش چوٹیوں کو تکتے رہے، پھر اچانک ہی پھریری لے کر اکبر علی کی طرف دیکھنے لگے۔ اکبر علی میرے بھائی، کبھی کبھی افغان مجاہدین کی کامیابیوں سے خوف آنے لگتا ہے۔ کیسا خوف سید صاحب؟ یہ کہ عالمی سیاست کی شطرنج پر مہرے چلانے والی بڑی طاقتیں کہیں عین وقت پر کوئی نیا کھیل شروع نہ کر دیں۔ میں سمجھا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں جب جہاد کی کامیابی کے بعد جہاد کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی اور بعض اوقات سامراجی اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ایک مثال اسی کشمیر کی ہے اکبر علی۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کا آغاز 23 اکتوبر 1947 کو ہوا تھا۔ سامبا زمبیر سنگھ پورہ میران صاحب میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا
اور اکتوبر 1947 کے اواخر تک جموں کشمیر کے گرد و نواح کے شہر و دیہات میں مسلمانوں کا صفایا کر دیا گیا۔ تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے میرے بھائی۔ ڈوگرا فوج نے جموں میں مہاراجہ کی زیر نگرانی 2,37,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ یہ اطلاعات جب پاکستان پہنچی تو عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ آزاد کشمیر اور قبائلی عوام نے قتل عام کا بدلہ لینے کا عہد کیا۔ مجاہدین نے بہت تیزی سے پیش قدمی کی، بہت سے علاقے آزاد کرائے، حتیٰ کہ سری نگر ایئرپورٹ ان کی اگلی منزل قرار پایا۔ لیکن پھر کیا ہوا جانتے ہو اکبر علی؟ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ پیش قدمی روک دی گئی۔ منزل سامنے تھی لیکن منزل پر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ بارہمولہ میں لوگوں کو رکھ کر وقت ضائع کیا گیا۔ پھر منزل دور ہوتی چلی گئی۔ بارہمولہ سے سری نگر صرف 35 میل دور تھا۔ آگے کی جانب سڑک بالکل صاف تھی۔ دشمن میں اب کسی مقام پر مزاحمت کی سکت نہ تھی۔ مجاہدین کا لشکر فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا ہوا بارہمولہ تک پہنچ چکا تھا۔ اب سری نگر ایئرپورٹ محض چند گھنٹوں کی بات تھی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ شطرنج کی مہروں سے نئی چال چلوا دی گئی۔ مجاہدین بارہمولہ میں روک لیے گئے اور یوں بھارت کو اپنی فوج، اسلحہ اور ٹینک سری نگر ایئرپورٹ پر اتارنے کا موقع مل گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ جہاد کامیاب ہو چکا تھا لیکن اسے ناکام کس نے بنایا؟ یہ کھیل کس نے کھیلا؟ اکبر علی۔ جس نے بھی یہ کھیل کھیلا وہی افغانستان میں اسے دہرا سکتا ہے۔ کاش ہم اس بار اس کے بہکاوے میں نہ آئے میرے بھائی۔ بس یوں سمجھ لو کہ جس روز ہم نے اس سامراجی کھیل کو ناکام بنا دیا اسی روز کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا۔ وہ پھر وار کر گیا۔ انسپیکٹر ہری سنگھ نے تقریباً روتے ہوئے وائرلیس پر کہا۔ اس کی وردی پھٹی ہوئی تھی، پنڈلیوں پر کانٹوں کے زخم نظر آ رہے تھے، دائیں ہاتھ پر کونی سے نیچے خون بل بل بہ رہا تھا۔ یہی حالت اس کے ماتحتوں کی تھی۔ وہ تعداد میں 12 سے کم نہ تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہو۔ وہ سرکاری مشن پر بڈگام آئے تھے۔ یہاں انہوں نے ایک معمر مسلمان تاجر کے گھر پر چھاپا مارا تھا، اسے باہر سڑک پر گھسیٹ کر ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا مال لوٹ کر پولیس کے ٹرک میں ڈال دیا تھا۔ اس لوٹ مار کے بعد انہوں نے تخریب کاری کے شبہ میں 3 ایسے نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا جو لوٹ مار میں مزاحم ہوئے تھے۔ وہ مال غنیمت اور قیدی لے کر واپس چلے ہی تھے کہ ایک موڑ پر اچانک ہی ٹرک فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ فائرنگ کرنے والے اشرف ڈار، عبد الوحید شیخ اور منظور کیپٹن تھے۔ ان تینوں نے سہ طرفہ حملہ کر کے پولیس کے پورے دستے کو زخمی کر دیا تھا۔ حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ پولیس والے کچھ بھی نہیں کر سکے تھے۔ انہیں تو اس وقت ہوش آیا جب مجاہدین قیدیوں کو رہا کرا کے اور پولیس کا اسلحہ چھین کر واپس جا چکے تھے۔ اب ہری سنگھ کے پاس صرف وائرلیس تھا۔ یا زخمی جو مسلسل رو رہے تھے، انہیں خدشہ تھا کہ مجاہدین ایک بار پھر واپس آ کر سب کو ہلاک کر دیں گے۔ تم کہاں ہو؟ کنٹرول نے ہری سنگھ سے پوچھا۔ بڈگام روڈ پر موڑ کے نزدیک ٹرک ناکارہ ہو گیا ہے، اس کے 3 ٹائر گولیوں کا نشانہ بنے ہیں، میرے سارے جوان گائل ہیں، ہمیں تحفظ اور میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے۔ فکر مت کرو، مدد پہنچ رہی ہے، کنٹرول سے جواب ملا۔ پھر سب سے قریبی تھانے سے پولیس اور ریزرو پولیس کے 3 ٹرک بڈگام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں ٹرکوں پر مشین گنیں نصب تھی۔ جوانوں کو حکم ملا تھا کہ اگر تخریب کار سامنے آئے تو انہیں بھون دیا جائے۔ مقامی میجسٹریٹ نے اس حکم کی مخالفت کی تھی، جسے یہ جواب دے کر خاموش کرا دیا گیا کہ اگر وہ ضابطوں پر عمل کرانا چاہتا ہے تو خود پولیس پارٹی کے ساتھ چلا جائے۔ میجسٹریٹ کو اپنی جان پیاری تھی، وہ چپ ہو گیا۔ پولیس کے 3 ٹرک جو تقریباً 150 نوجوانوں سے بھرے ہوئے تھے بڈگام روڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ 150 بندوقیں، 3 مشین گنیں، درجنوں دستی بم، آنسو گیس کے گولے تیار تھے، صرف حکم کی دیر تھی۔ ادھر ان 150 بندوقوں، مشین گنوں اور بموں کی کھیپ پر قبضے کے لیے 3 افراد ایک ٹیکری کی آڑ میں پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ زخمی پولیس والوں کو اٹھانے کے لیے اسی راستے سے کمک آئے گی۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھی، چہروں اور پیشانیوں پر پسینہ موتی بن کر دمک رہا تھا۔ 150 بندوقوں کے مقابلے میں وہاں صرف 2 بندوقیں تھیں، 3 مشین گنوں کے مقابلے میں صرف 1 کلاشنکوف تھی۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور کم، مزید کم۔ پہلا ٹرک جو ہی سایہ دار درختوں سے ڈھکے ہوئے راستے پر پہنچا، اس کے بالکل سامنے سے اچانک ہی پہلا برس چلا اور ونڈ سکرین کو چھلنی کرتا ہوا اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور اور افسروں کو چھیدتا ہوا چلا گیا۔ یہ حملہ اچانک تھا، اتنا اچانک کہ ماؤنٹڈ مشین گن کے گنر کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ توڑے دار بندوق کی ایک ہی گولی اس کی گردن میں لگی تو خون کا فوارہ اس کے جسم سے بلند ہونے لگا۔ گنر چکرایا اور شاید گرنے سے قبل ہی مر گیا۔ ابھی بھارتی سیکیورٹی فورس والے ہوش میں بھی نہ آئے تھے کہ ان پر مسلسل فائرنگ ہونے لگی۔ یہ کلاشنکوف کے برس تھے۔
जिन्होंने तीनों ट्रकों पर सवार अनगिनत सिपाहियों को संभाला लेने का मौका फराहम नहीं किया था। अशरफ डार गालिबन पोजीशन बदल बदल कर अपनी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रहा था। इसी सबब भारतीयों को ये यकीन हो चला था कि वो कम से कम दो तरफ से क्लाशनकोफ बरदारों की जद में है। पुरानी बंदूकों वाले बाकी दो मुजाहिद एक एक गोली का किफायत शारी से इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी कोई गोली जाया नहीं जा रही थी। ट्रक नंबर 2 के गन्नर ने जो ही मशीन गन इस्तेमाल करने की कोशिश की, एक गोली उसका हाथ बेकार कर गई। अब वो हाथ से बहने वाले खून को देखकर या ये महसूस करके कि वो घायल हो चुका है, बकरे की तरह डकरा रहा था। वो तड़प कर अपने उन साथियों पर गिरा जो ऊपर तले लेटे हुए जवाबी फायर की कोशिश कर रहे थे, मगर इस अफरा तफरी में किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि गोलियां किस समत में चलाई जाएं। तीसरे ट्रक से कई जवान कूद कर सड़क पर आ गए। उन्होंने पोजीशन लेकर दरख्तों के उस झुंड की तरफ दर्जनों फायर कर डाले जहां से चंद लम्हे कबल बंदूक की गोली आई थी, मगर जवाब में उन्हें किसी की चीख सुनाई नहीं दी। हाँ, खुश्क दरख्तों में आग सी लग गई। गोलियों की बारिश ने इन्हें जलाना शुरू कर दिया। यहाँ से निकल चलो हरिराम, हवालदार के फीते लगाए हुए एक शख्स ने बौखला कर कहा। मेरा ख्याल है कि हमें सैकड़ों अफराद ने घेर लिया है। तुम देखते नहीं, हर तरफ से बरस्त मारे जा रहे हैं। मुझे इसी का खतरा था तुलसीराम, हरिराम ने तकरीबन रोते हुए कहा। मैंने साहिब के अर्दली से कहा था कि हम तखरीबकारों के जाल में फंस जाएंगे। बकवास मत कर बुड्ढे, एक सब इंस्पेक्टर ने हरिराम को लात मार कर कहा। मैं देख लेता हूँ इन सब को। ये कहते हुए वो बड़े जोश से उठा, मगर उसी लम्हे उसके सीने में पहले सुराख हुआ और फिर उस सुराख से बल बल खून बहने लगा। उसकी लाश तुलसीराम पर गिरी। खून तुलसीराम के चेहरे पर गिरा तो वो इस तरह रोने लगा जैसे बाबा की चिता फूंक कर आया हो। नीचे पोजीशन लेने वाले इन मुतअद्दिद सिपाहियों पर भरपूर बरस्ट आकर लगा तो सड़क पर खून की धारियां बहने लगी। हर तरफ हाहाकार मच गई। वो सब भगवान को पुकारने लगे, कोई कूसने भी देने लगा। फिर अचानक ही उन सब को एक साथ ही एहसास हुआ कि गोलियां चलना बंद हो गई हैं। सड़क पर गिरे हुए जिंदा सिपाहियों ने आहिस्ता आहिस्ता ट्रक की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। इस बार जब उन पर कोई गोली नहीं चली तो उन्होंने ट्रक की तरफ दौड़ लगा दी, मगर उसी लम्हे कमांडेंट ऑफिसर ने तीसरे ट्रक की मशीन गन का रुख दाईं तरफ दरख्तों की समत करके गन चला दी। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। उसकी बाज गश्त और ज्यादा खौफनाक थी। फिर तो तीनों ट्रकों से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। लंबी लंबी घास और छितरार दरख्तों में आग लगने लगी। पौधे सुलगने लगे। गोलियां नालों से चश्मों से आगे तक पहुंचने लगी। चट्टानों पर गोलियों ने खरोंचे डाल दिए, मगर जवाब में अब तक एक भी फायर नहीं हुआ। सफेदे के लंबे पेड़ों में अब महज खामोशी थी। उनके बहुत करीब एक छोटा सा चश्मा बहुत अजीब पुरस्रार से अंदाज में बदस्तूर कलकल कर रहा था। ये वो चश्मा था जिसको अबूर करने के बाद अशरफ डार और उसके साथी दुश्मन से दूर, बहुत दूर चले जा रहे थे। उन्होंने आज पहली बार इस नए उसूल पर अमल किया था कि अगर दुश्मन किसी कश्मीरी घराने पर जुल्म करे तो उसका भरपूर जवाब दिया जाए। उनकी ये कार्रवाई 100% कामयाब रही थी। भारतीय कुमक को नाबूद करने की कार्रवाई उनके मिशन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन भारत को सबक सिखाने के लिए वो अपनी जान पर खेल गए थे। आज उन्हें पहली बार अंदाजा हुआ था कि जान हथेली पर रखकर जिदोजहद करने वालों से मौत किस तरह मुंह छुपा लेती है। अब वो उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे जैन साहिब। एसपी अब्दुल्ला के लहजे में फिक्रमंदी थी। इंस्पेक्टर जैन उनके सामने बैठा हुआ चाय पी रहा था। उस वक्त दोनों तन्हा थे और इंस्पेक्टर जैन बज़ाहिर एक फाइल देने के लिए एसपी के घर आया था। ये तो पहले ही तय है साहिब, जैन ने जवाब दिया। वो एसपी को बता चुके थे कि अशरफ डार ने ताज़ा तरीन मार्का में महज 2 साथियों की मदद से 9 भारतीय सिपाहियों को हलाक और 29 को जख्मी कर दिया है। ये लड़के कुछ तेज नहीं चल रहे। अब्दुल्ला साहिब का लहजा सवालिया नहीं था। मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपनी रफ्तार हालात की रफ्तार के मुताबिक रखी है सर। शायद आप दुरुस्त कहते हैं और हम ही रफ्तार जमाना से पीछे रह सकते हैं। हम बूढ़े और नाकारा लोग। साहिब, हम बूढ़े जरूर हैं मगर नाकारा नहीं। इंस्पेक्टर ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ, इतना जरूर है कि हम उन नौजवानों के शाना बशाना चल नहीं सकते। शायद यही हमारे नौजवानों के हक में भी है। आपको पता है कि दूसरे इलाकों में शबीर अहमद शाह और ज्यादा तेज चल रहा है। जी हाँ, उन सब ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। अब तो असम्बली की सियासत करने वाले भी नौजवानों की तकलीद करने लगे हैं। हमारी इत्तला बिल्कुल दुरुस्त है कि जमात इस्लामी और पीपल्स लीग वाले भी जिहाद के लिए एक मरकजी तंजीम के कयाम की दाग बेल डाल चुके हैं। दर्जनों छोटे बड़े ग्रुप आपस में मिलकर एक तंजीम बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि यही उनके हक में बेहतर भी होगा। एसपी अब्दुल्ला ने जवाब दिया। उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाकर हूं हां की और फिर उसे पटक दिया। वो कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उठते हुए बोले, जैन साहिब, कोई खिचड़ी पक रही है। यहाँ कोई नई साजिश तैयार की जा रही है।
DSP असगर अली आज सारा दिन राह के डेस्क ऑफिसर के पास रहा है। शायद अशोक पांडे की भी छुट्टी हो रही है। उसे हतमी तौर पर कहा गया है कि वो 18 सितंबर को एजाज डार की बरसी वाले दिन अगर हड़ताल नाकाम बनाने में कामयाब न हो सका तो उसका पत्ता साफ कर दिया जाएगा। मैंने सुना है कि TL टिपलू पांडे के खिलाफ हो गया है, जैन ने कहा। दुरुस्त, यूसुफ अलवाई की मौत के बाद दोनों में ठन सी गई है। वैसे मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कश्मीरी हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए कोई घिनौनी साजिश तैयार की जा रही है। ये भी मुमकिन है कि 18 सितंबर से कबल ही कोई हैरत अंगेज धमाका हो जाए। SP अब्दुल्ला ये कहकर दीवार की तरफ देखने लगे। शबीर अहमद शाह ने टीपू और अशरफ डार को बड़ी गर्मजोशी से गले लगाने के बाद फरते मुसरत से उनके हाथ चूम लिए। कमाल है, इन हाथों में क्या एजाज है। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ दोस्तों। तुमने गुलमर्ग और तुमने सूरा में जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो जिहाद कश्मीर में संगे मील साबित होंगे। बस मेरी एक बात मान लो, खुद को बचाते रहना, संभालते रहना, ताकि जिहाद कवि से कवि तर होता चला जाए। यही दरख्वास्त हमारी आपसे है जनाब, टीपू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस वक्त वो डल झील के एक फ्लोटिंग गार्डन में थे जहाँ से चार चिनार आइलैंड साफ नजर आ रहा था। उनकी ये मुलाकात बाद नमाज मगरिब शुरू हुई थी और अब इशा के बाद वो अस्करी मौज़ूआत पर बहस कर रहे थे। उनकी हिफाजत के लिए पैक ट्रैक के दोनों तरफ शिकारों में हुर्रियत पसंद मौजूद थे, जबकि 2-3 शिकारे ग्रीन व्यू होटल से फ्लोटिंग गार्डन तक गश्त कर रहे थे। उनमें बज़ाहिर मनचले नौजवानों की टोलियां थीं, लेकिन ये सब दर हकीकत पीपल्स लीग अल्लाह टाइगर्स, ज़िया टाइगर्स और मुस्लिम जांबाज फोर्स के हुर्रियत पसंद थे। मुस्लिम जांबाज फोर्स के सरबराह शबीर अहमद खुद थे। इस मुलाकात में उनके साथ फोर्स के चीफ कमांडर बाबर बदर भी आए थे। डिप्टी चीफ कमांडर गुलाम हसन लोन उस वक्त नेहरू होटल में बैठे हुए भारतीय खुफिया पुलिस के उन एहलकारों पर कड़ी निगाह रखे हुए थे जिनकी यहाँ ड्यूटी थी। मेरी दुआ है कि हम सब एक ही तस्बीह के दानों की तरह एक लड़ी में परो दिए जाएं। शबीर अहमद शाह ने कहा। उनका लहजा बेहद जज्बाती था। वो नजरी और सियासी इख्तलाफात के बायस अपने दरीना साथी फारूक रहमानी से अलग हो चुके थे और अपनी पीपल्स लीग अलग कायम कर रखी थी, लेकिन कश्मीरी तंजीमों में इत्तेहाद का अब भी अव्वलीन मकसद था। हमारी ख्वाहिश है कि फारूक रहमानी की जिहाद फोर्स भी हम सब से आन मिले, अशरफ डार ने कहा। हमारा जब मकसद एक है तो हम 1.5 ईंट की अलग अलग मस्जिदें क्यों बना लें। तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला, शबीर अहमद शाह ने बड़े यकीन के साथ जवाब दिया। सितंबर की वो सुबह बेहद हसीन और मलीह थी जब सिकंदर सूरज तुलू होने से कबल जूबी से मिलने के लिए उस मखसूस इमारत में दाखिल हुआ जहां जूबी और दीगर लड़कियां कयाम पजीर थी। श्रीनगर की हवा अपने परों और दूर पहाड़ों से बर्फजारों से खुनकी का पैगाम ला रही थी। श्रीनगर के लोग अजान की आवाज से बेदार हो चुके थे। सफेदे और चिनारों की शाखें सरसरा रही थी। इस आलम में सिकंदर हॉस्टल में दाखिल हुआ तो चौकीदार उसे फौरन वेटिंग रूम में ले गया जहां जूबी पहले से मौजूद थी। वो हॉस्टल की इंचार्ज से फोन पर पेशगी इजाजत लेकर और जूबी को मुतला करके ही आया था। खैरियत तो है सरकार, आज इस तरह से सूरज कैसे तुलू हो गया, जूबी ने शरारत भरे लहजे में कहा। उसके दोनों हाथ शायद गोंद वगैरह से लुथड़े हुए थे और वो ये गोंद हाथ मल मल कर उतार रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो रही थी। ये शब बेदारी का नतीजा था। वो आसपास के इलाकों में अपनी साथियों के साथ कुछ ही देर कबल योम एजाज डार शहीद के पोस्टर लगाकर वापस आई थी। सूरज कभी गलत समत से तुलू नहीं हो सकता जूबी जान। सिकंदर ने हंसते हुए सिगरेट सुलगा लिया। ये खाली पेट, जूबी ने एतराज किया। अरे तो क्या हुआ, इस तरह पेट में कुछ तो जाएगा, दुआ ही सही। प्लीज सिकंदर, मैंने तुम्हें कभी सिगरेट पीने से नहीं रोका, लेकिन इस तरह खुद पर जुल्म मत करो, ये बहुत खतरनाक है। नाश्ता ले आऊं? जूबी के लहजे में दुनिया जहां की मोहब्बतें झलक रही थी। नहीं, सिर्फ चाय, और वो भी अगर किसी मुश्किल के बगैर मिल जाए। ना नहीं, तुम मत उठो, आज तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लिहाजा चाय का तकल्लुफ भी खत्म। सिर्फ 1 मिनट, शहला जाग रही है, वो भी मेरे साथ थी, उसे कहकर अभी आती हूँ। और कौन कौन साथ था? कमल जी, उनकी 2 बहनें और आसिम। वैसे सिकंदर, ये आसिम बहुत तेज होता जा रहा है, ऐसे हुक्म चलाने लगा है जैसे हम इसी के गुलाम हों। इधर मत जाओ, उधर का रुख मत करो, इस दीवार से हटकर चलो, यहाँ कुत्ते हैं, यहाँ पुलिस है, यहाँ वो तुम सब के लिए बहुत ही मोहब्बत करने वाला भाई है। सिकंदर मुस्कुराने लगा। हाँ ये तो है, हम पोस्टर लगाती रही और वो हमारी हिफाजत करता रहा। खैर तुम ये पंफलेट देखो, मैं अभी आती हूँ। जूबी ये कहकर चली गई। सिकंदर ने सोफे पर नीम दराज होकर आंखें मूंद ली। वो बहुत थक चुका था। योम एजाज डार के सिलसिले में राब्तों के लिए वो अनंतनाग, अछाबल और कोकरनाग तक गया था। एहसन डार जैसा मकबूल कमांडर उसके साथ था।
انہوں نے آخری میٹنگ میرا کدل سے 2 میل مغرب کی طرف سڑک کے کنارے حضوری باغ میں کی تھی۔ چناروں کے بوڑھے درختوں میں گرے ہوئے اس باغ کو اب آہستہ آہستہ گروپ میٹنگ کے لیے اہمیت حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً شاہ جہاں کی عہد میں تعمیر ہونے والے اس باغ کا بہترین استعمال یہی تھا کہ یہاں کشمیر کی بھارت سے آزادی کی باتیں ہوں۔